राख लई। अमृत नाम हृदय में दिनों जन्म जन्म की मैल गई। टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल। सर्वजिया आपे प्रतिपाल, सर्वजिया आपे प्रतिपाल। टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल, टूटी गांडन हार गोपाल। सकल की चिंता जिस मन माहे, जिस ते बिरथा कोई न जाए। सकल की चिंता जिस मन माहे, जिस ते बिरथा कोई न
एक हर नाम गत नानक जप एक हर नाम गत नानक जप एक हर नाम टूटी गांडन हार टूटी गांडन हार टूटी गांडन हार टूटी गांडन आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए जब ते शरण तुम्हारी आए जब ते शरण तुम्हारी आए तब ते दुख गए आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए राजे अभिमान हर चिंत किरानी साध शरण पाए ताजे अभिमान चिंत किरानी साध शरण पाए जप जप नाम तुम्हारा प्रीतम तन ते रोग ठाए तन ते रोग ठाए आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए आपे मेल लए महामुकुद अजर अज्ञानी राखे तार दए महामुकुद अजर अज्ञानी राखे तार दए कम नानक गुर पूरा बैठियो आवन जान रहे कम नानक गुर पूरा बैठियो आवन जान रहे आवन जान रहे आवन जान रहे आपे मेल लए 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 देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਨ ਵਧਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸੀ ਹਿੱਲਿਆ ਮਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹ ਵਧਾਵਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮਲਾਮ ਲੂਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਕੇਸ ਸਾਡੀ ਜੜ ਆ
जिदन केस खत्म करते ना साडी जड़ पुट्टी गई सब। इस करके महाराज के चरणों च बेनती करनी, महाराज जिहड़ा बदावा दिंदे ना हर ये तो बचा लो। उन्हां दा बदावा महाराज ने पाड़िया सी, सानू अपना पढ़ाउणा पैंदा। खैर रहा विचार हुई बेनत गलतियों की माफी बख्शनी। अगला प्रोग्राम तुहानू भाई साहब भाई तेजपाल सिंह जी दसणगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन्यवाद भाई मनदीप सिंह जी, हैड ग्रंथी सिंह सभा गुरुद्वारा साहिब। मैनू खुशी है कि सानू बहुत ही विशेष भाई साहब इत्थे सानू मिलिया सिंह सभा गुरुद्वारा साहब, जिहड़ा कि सच कहण तो कदी भी कतराउंदे नहीं ते सच ही कहिंदे आ। मैनू एक गल बड़ी चंगी लगी केसां बारे इन्हां दी, क्योंकि आपां गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हैं बुधवार नूं। कल तो अखंड पाठ साध ही प्रकाश होणगे और कल नूं सवेरे प्रभात फेरी भी निकलेगी 7 बजे। सो संगत जरूर आवे। पर ये जिहड़े प्रोग्राम आ, ये जिहड़े समागम आ, ये सच्ची श्रद्धांजलि गुरु साहब नूं तां ही मिल सकदी आ जे आपां गुरु साहब जी दे कहे ते चलांगे। जिहदे विच सब तो पहली शर्त आ वो है कि आपां केसां दी बेअदबी नहीं करनी। देखो जिथे गुरु साहब जी ने खालसा सजाया उस गुरुद्वारा साहब का नाम कुछ भी रख सकते थे। गुरु तेग बहादुर जी के नाम से रख लेंदे, माता गुजर कौर जी के नाम से रख लेंदे, पर नहीं, केसगढ़ साहिब केसां दे नाल प्यार। सिੱਖੀ जाउण की सब तो वड्डी शर्त यही है भाई कि आपां केसां की बेअदबी नहीं करनी। मैं इत्थे तक भी कहांगा जिहड़े मेरे भैणां जां वीर केस अजे कतल करते आ, आपां ऐड दा मिनिमम जदों आपां गुरु घर आउणा आ सिर ते दस्तार सजा के आईए, वो भी शुरुआत ही आ। उस तो बाद हौली हौली आपां जिहड़े केस रखने शुरू करिए। यह ही गुरु साहब नूं सच्ची श्रद्धांजलि होएगी। हुण अपनी बच्ची सिमरत कौर एक कविता पढ़ेगी और उस तो बाद आपां अगले प्रोग्राम वाले बढ़ांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टुट्टी गांडन दे कलगियां वाले लिखिया बेदावा पाड़ दे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सिंह साहब गुरदेव सिंह काऊ के, सिंह साहब गुरदेव सिंह काऊ के अणखी दलेर सूरमा पंजाब दा करता कतल पुलिस ने सिंह साहब दा, करता कतल पुलिस ने सिंह साहब दा। कर कर टुटे सिंह दा शरीर सी, कर कर टुटे सिंह दा शरीर सी। दलियार दे विच रात रोड़ता लै गए ने छुड़ा के पुलिस तो झूठा जोड़ता, लै गए ने छुड़ा के पुलिस तो झूठा जोड़ता। पंथ पाड़ के खबर अखबार दी, पंथ पाड़ के खबर अखबार दी। हंजू अखियां जो केरदा होगा कमाल खात्मा एहो जेहे दा। करता कतल पुलिस ने सिंह साहब दा, करता कतल पुलिस ने सिंह साहब दा। हुण आप सब जी नूं बेनती है कि साडे नाल दो लाइनां तुसीं बोल के अपनी हाज़री लवाओ जी। सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना धर्म, सिर दित्तियां बाज नहीं रहना। एह सीस अमानत सतगुर दी,
ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ, ਇਹ ਸੀਸ ਅਮਾਨਤ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਧਰਮ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੱਜ ਕੇ ਜਟਾਰਾ ਜਗਾਵੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਨ ਤਨ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇੱਕ ਜਗਾਰਾ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਈਏ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਰੈਂਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰ ਨੂੰ 7:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਔਰ ਇਸ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਭੋਗ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਔਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਏਗਾ, 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਲੀਜ਼ ਜੁੜੀ ਰਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ TV 84 ਦਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਠਾ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੈਠੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਹੈ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਵਸ। ਉਹ ਦਿਵਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਖਦਰਾਣੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੇ 40 ਸਿੰਘ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਾਵਾ ਦੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਇਆ ਸੀ। ਟੂਟੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੁੱਟੀ ਸੀ ਉਹ ਵੰਡ ਲਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਹੈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ TV 54 ਦਾ ਜੋ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਘ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਮੈਂ TV 84 ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ 2-4 ਮਿੰਟ। TV 84 ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਸਿੱਖੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ, ਸਿੱਖ ਫਲਸਫਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ TV ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ TV ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ 24 ਆਵਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ TV ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ, ਪੰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਪੰਥ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਪੰਥਕ TV ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰਿਕ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ
ਐਡ ਹਨ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਬੁਲਾਰਾ, ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਉਸ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦੇ। ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ 75-76 ਸਾਲ ਤੋਂ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਨ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਟੀਵੀ ਚੁੱਕ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ 800 ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਂਤ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਸਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਧਾ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਣ ਹੀ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਹਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਹਨ, ਤੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਆਜ਼ਾਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਹਾਡੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਛੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੁਝ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਿਕੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜੋ ਕਰਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੜਬਿੱਲੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਰਾਜ ਭਾਗ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਖੁੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਨਾ ਸੋਚ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਿਰਜਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ TV 84 ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਝਠਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜੋ ਉਹ ਗਲਤ ਝੂਠ ਪ੍ਰਪੰਡਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਹੈ TV 84 ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ TV ਤੇ 84 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੱਚੋ ਸੱਚ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਂਤ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਥੱਲੇ ਟੇਬਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਲੀਜ਼ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢੋ, TV 84 ਦੀ ਬਾਂਹ ਬਣੋ, TV 84 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ TV 84 ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ 1:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਡੀਆਨਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬੁਲਾਰੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਕਲੀ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੀਏ ਅਕਲੀ ਪਾਈਏ ਮਾਨ, ਅਕਲੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੁੱਝੀਏ ਅਕਲੀ ਕੀਚੇ ਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਆਖੇ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਿਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮਾਫ ਕਰਵਾਈ, ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੋਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਰਾਦਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟੇ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਚਨ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਧਰਮ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਜੋ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਾਸ ਕੋ ਬਹੁਤਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ TV 84 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਹੱਤਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਘਾਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਈ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 90 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਆਡੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਡੀਓ ਟੇਪ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਇੰਡੀਆ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਾੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਨਾ ਬੋਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦਣ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ 84 ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਦਰਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੋਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਤੇ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਸ TV 84 ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਕੀਤੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣ ਕੇ ਮਾਡਰਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ ਸ਼ਾਮੀ 7:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਕੁਛ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਹੋਪ ਹੈ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਇਸ TV ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ TV ਜਿੱਦਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ TV ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇ ਵੀ ਅਲ ਜਜ਼ੀਰੇ ਵਰਗਾ ਮੀਡੀਆ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹ ਵਿਪਰਵਾਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਿਰਜਿਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਰ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ
ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ ਤੇ ਇਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੇਦਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ। ਤੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਬਕਵਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜੂਆਣਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਬੁੱਚੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਦਿਲਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ, ਉਸ ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਡਾਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਉਸ ਪਾਪੀ ਬੇਨਤੇ ਦੇ ਪੁਰਜੇ ਉਡਾਏ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਹਾਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਈ ਪੱਧਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਸ TV 84 ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਵੇ। TV 84 ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ, ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ, ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੀਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਟ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, TV 84 ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕੋਈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਥਕ TV, ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ TV ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੋ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ, ਟਾਈਮ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਸੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਸਿਰਫ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ, ਟਾਈਮ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖੀ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਰਾਜੋਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜੀਂਦੇ ਹਨ, ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਏ,
TV 84 ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मैं तान दिवान तू है मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थां नाही जिस पै करूं बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं पहले गल आप जी ते इस गुरुद्वारा साहब की संगत नूं वधाई देना चाहना। मेरा संबंध ज़्यादातर सिख फाउंडेशन ऑफ वर्जीनिया विखे आप बहुत सारे सज्जन इत्थे बैठे हो जिन्होंने पता है कि सतगुरु ने रहम करके तरस करके यूथ कोआर्डीनेटर की उत्थे सेवा लगाई हुई है। सो बहुत ज़्यादा रुझान उत्थे रहिंदा है तो इधर आन नहीं हुंदा, पर जिस दिन आन हुंदा है मन बड़ा खुश हुंदा है कि आप सिख संगतां ने जिस तरह इस स्थान नूं एक एग्जैम्पलरी गुरुद्वारा साहब वर्जीनिया के एरिया दे विच बनाया है। जो कार्रवाइयाँ पंथक कार्रवाइयाँ, जिस तरह गुरु साहब का अदब अदाब, आप जी की संगत की शमूलीयत, आप जिस तरह टाइम ते पहुँच के सारे हर सेवा दे विच हिस्सा पा रहे हो, हर एक तरह का बच्चों का प्रोग्राम चल रहा है, ये सारे आप बधाई के पात्र हो। सतगुरु रहम करके आप सब को सेवा लै रहा है। ये कोई कला मैनेजमेंट के या कुछ एक सेवादारों के हत्थ विच नहीं हुंदा। ਜਦੋਂ तक पूरी संगत नाल मिल के सारा काम नाल मिल के नहीं करांदी, उदों तक ये चीज़ां नहीं हो पांदियां। सो सतगुरु रहमत करे आप सब नूं इस तरह उत्साह बख्शे, इस तरह चढ़दी कला च रखे कि आप सारे इस गुरुद्वारा साहब नूं होर भी अगे वधा सकीए, ताकि असीं मान नाल कह सकीए कि गुरुद्वारा साहब का जो सैटअप है, जो एक एग्जाम्पल है, वो इस तरह की होनी चाहिए कि इहनूं गुरुद्वारा साहब कहते हैं, जिथे हर एक दी भावें वो सिख है या नॉन सिख है, जो भी इत्थे आंदा उसदी पूर्ति हो रही है, हर तरीके की पूर्ति हो रही है। गल बहुत सारी रिपीट होनियां हैं, सो मैं बड़ा ब्रीफ चा टाइम आप जी का लवांगा कि जो जदों असीं गल मीडिया के इंपोर्टेंस की गल करते हाँ या दसवंध के नाल चलण वालियां चीज़ां की गल करते हाँ, तो जिन्ना भी साडा इतिहास है उस दे विच असीं देखते हैं कि जिन्ने भी पंथक कारज हैं वो किसी एक तनाट दे या कुछ एक तनाट बंदियां दे ग्रुप दे मिल के कारण नहीं होए। वो सारी संगत की तिल फुल भेटा अगर असी बहुत वड्डे गुरुद्वारा साहिबाना की उसारी तो लैके या जिन्ने भी पंथक साडे इंस्टीट्यूट बने हैं या जिन्ना भी कुछ होया है, सब ने अपना सिर तो लैके ते पैर तक तन मन धन पूरा ला के उन्हां चीज़ां नूं असी बनाया है, उन्हां चीज़ां नूं असी कामयाब किया है। अज असी अगर मान नाल कहंदे हां कि जी तकरीबन 1 लाख संगत जिहड़ी है वो दरबार साहब दे विच लंगर रोज़ छकदी है, तो वो साडी उत्थे कोई तुसी देख लो कि कोई 1 या 2 कोई ग्रुप कोई ट्रस्ट दे इस नाम ते नहीं सब कुछ चल रहा। सारी संगत दे आके उत्थे सेवा दे विच हत्थ लगदे हन, तन करके भी मन करके भी धन करके भी, तां ही वो सेवा चल रही है। सो जिहड़े भी साडे पंथक निरोल पंथक कारज हैं वो सारे संगत के सहयोग नाल चलने हुंदे हन। सो संगत के सहयोग नाल ही चल सकते हैं, उस तो इलावा उन्हां दा कोई होर चारा ही नहीं है। दूसरी चीज़ जिहड़ी असीं मीडिया की इंपोर्टेंस की गल कर रहे हैं, तुसीं अपने आले दुआले अजकल जिन्नियां भी जिथे भी कोई TV चैनल चला लो, तुसीं देख रहे हो कि हर थां ते उचाट है। इस वेले हर संसार दे विच किधरे ना किधरे कोई ना कोई गल दे लैके लड़ाई चल रही है, या कोई जिहड़ा जोरवार है वो अपने आप नूं दूजे नूं दबाउण दे लई अपना पूरा जोर लगा के बैठा होया है। पर सतगुर की किरपा इहो जी है कि जिथे जिथे तुसीं देखो कि उन्हां दा मीडिया स्ट्रोंग है, वो अपनी गल कह पा रहे हैं कि साडी पोजीशन जिहड़ी वो है उत्थे तुहाडा बचाव है। भावें उस गल नूं यूक्रेन की गल कर लीए जां उन्हां नूं असीं हुण अज दी डेट दे विच पैलेस्ताइन की गल कर लीए कि जो करन वाला है उन्हां दे तां मीडिया ऑलरेडी सारा उन्हां कोल रिसोर्सिस हैं, उन्होंने तो सारा अपनी स्टोरी दस दी कि जी साडे नाल ये होया इस करके असीं कर रहे हैं। पर जिहदे उत्ते जुर्म हो रहा जदों तक वो अपनी गल नहीं कह पाते, और संगत नूं किसी नूं कुछ नहीं पता लगता कि वो भी सही है कि नहीं है। और ये भी एक बड़ा इतिहासक तुहाडे नाल वरतारा साझा करदा कि जदों साडे जिहड़ी मानसिकता जिहड़ी है कलैक्टिव मानसिकता, जिन्हों असीं कलैक्टिव इंटरलैक्ट कहते हाँ, उहदे विच तुसीं अगर देखो कि जिसनों भी उन्होंने खत्म करना होंदा है उन्होंने पहले रावण की पदवी दे दी जाती है कि यह रावण बड़ा माड़ा है जी, इन्होंने सारे नूं मार देना ही चंगा है।
ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਰਾਵਣ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨੈਰੇਟਿਵ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੰਸੈਂਸਸ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੋ TV 84 ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਹੁਣ 20-21 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਖਸ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੀਕਐਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਗਰੀਡ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਸ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 8-8 ਘੰਟੇ 10-10 ਘੰਟੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ TV ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੂਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥਕ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੇਖੇ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਣਾ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਆਪਣਾ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੱਠਾ ਜੀ ਦੀ ਕਾਰਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਿਛਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, 30-32-35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਕੈਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ TV 84 ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ TV ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਚੱਲਣੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਅੱਜ $10 ਹਨ, 50 ਹਨ, 20 ਹਨ, 100 ਹਨ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਹਨ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਡੇ ਮੇਨ TV 84 ਦੀ ਜਾਨ, TV 84 ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦਾ ਨਿਗਮਾਨ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪਿਆਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੜਾ ਅੱਜ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮਫਾਦ ਨੂੰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 7 ਤੋਂ 8 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੇ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੋਜ਼ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੋ
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੌਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣੇਗਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਦਣ ਤੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਸੋਫਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋਚ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਰਾਜ ਦੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਲਾਮੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜ ਭੂਤਕ ਸਰੀਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਵਧਣਾ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ 10 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਸ਼ ਹਾਂ। ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਆਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣ ਅੱਜ। ਉਹ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਣ ਸੋਇਆ ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹੋਈਏ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚ ਆ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰ ਦਰ ਦੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਬਣੋ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਗੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਬਲ ਤਗੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਨ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਭ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੰਤੀਆਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੰਕੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ 'ਚ ਊਚ ਨੀਚ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਸ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਪੰਥ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਵੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, $10 ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਏ। ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਟੀਵੀ ਹੈ, TV 84। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਰ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਸਕਣ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭਾਈ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਚੇਚੇ ਤੋਂ ਤੇ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ TV 84 ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ, ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ TV 84 ਦੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਜੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ, ਉਹ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ TV 84 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਉਚਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜੋ ਹੈ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਹੈ 78 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹਨ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹਨ, ਕਿਲਰ ਹਨ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਆਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਟੁੱਟਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੰਡਾ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਜਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਹੈ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਪੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਨੂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਕਾਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਕਲਪਰੇਟ ਹੈ, ਗੁਪਤਾ ਜੋ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। FBI ਦਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਇਨਫੋਰਮਰ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਪ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੇਨ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਹਨ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੇਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜੋ ਹੈ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਆਪ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ ਲੇਬਲ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੈ ਔਰ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਲਮ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਲਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। UN ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅਸੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਪਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਸੰਡੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਰਲ ਬੈਠੀ ਆ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਆਪਣੇ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਹਾਂ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਮੜੀਆਂ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਜਿਹੜਾ TV 84 ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ TV 84 ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਸਾਂ ਨੌਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਫਿਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਵੱਧ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆ ਉਹਦਾ ਘਾਣ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਕਤ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਦੱਸਣੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ TV 84 ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਆ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਸ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਨਾ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਮੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੀ ਆ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TV 84 ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਿਆ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਿਆਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ TV 84 ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। TV 84 ਦੇ ਇਹ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਸਿਪਾਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ TV 84 ਵਾਸਤੇ ਥੰਮ ਵਾਂਗੂ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ TV 84 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੰਥ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
without any greed अपनी जॉब जो ये प्रोफैशनल MD डॉक्टर हैं वो छड्डी और पिछले 35-40 साल तो अमेरिका की धरती तो सिख पंथ की सिख कौम की आज़ादी की सिखां की हकों की सिख धर्म दे विच जो हम धर्म के उत्ते हमले हो रहे हैं उन्हां दे खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। आओ अज असीं भागां वाले हाँ कि साडे विच डॉक्टर अमरजीत सिंह जी आए हैं। आओ आराम नाल सारी सिख संगत प्लीज़ उन्होंने बैठ के सुने जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बल छुटक्यो बंधन परै कछु न होत उपाय कहो नानक अब ओट हर गज ज्यों हो सहाय। बल हुआ बंधन छुटै सब किछ होत उपाय नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी भी जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ। अज का दिन सिख इतिहास का एक अहम दिन है। भाई साहब ने कथा विच भी विचारां विच भी टुट्टी गंढण का जिक्र किया। असी जेड़े उस खिते च पंजाबी बोली की रिचनेस तो वाकफ हैं असी इस एहसास नूं समझते हैं कि टुट जाना कितना दुखदाई हुंदा है ते जे गंढ पै जाए उस नूं जोड़ दिता जाए तो कितना सकून हुंदा है। भाई नंद लाल जी जेड़े बहुत वड्डे फारसी दे विद्वान हुए 10वें पातशाह की संगत आनंदपुर साहिब की धरती ते उन्हां दा जिंदगी नामा जिसनूं बंदगी नामा का नाम गुरु कलगीधर पातशाह ने दिता है उस वो बयानदे ने गम ची बाशत कि गम की है तो जवाब है गफलत अज यादे खुदा। रब दी याद तो गफलत गाफल नींद नूं कहंदे ने। ये भी एक टुट जाना हुंदा है विछोड़ा हुंदा है चार चफेरे सब कुछ चल रहा हुंदा है पर असी अपने सर्कल विच घूम रहे हुंदे हैं। तो अज जे दुनिया के लगभग 8 बिलियन लोग जिहड़े इस प्लैनेट ते वसदे ने जे देखिए तो सब तो वड्डा क्राइसिस बहुत वार यंगस्टर्स नाल जिथे मेरा इंटरैक्शन हुंदा है सैमीनार्स दे विच जां यूनिवर्सिटीज़ दे विच तो एक गल अक्सर वो कहते हैं कि वी आर ट्राइंग टू फाइंड आवर सैल्व्स वी आर ट्राइंग टू नो वट वी वॉन्ट। तो जे असी बहुत वार जेडे जिंदगी दे इस सड़क दे अखीरले मोड़ दे उत्ते भी खड़े हैं जे असी अपने आप वाल भी झाक के देखिए तो सानू ये लगेगा कि भी इस सारी जिंदगी च असी मकसद की सी तुरे कास लई सी कि असी कुछ हासिल भी किया कि कुछ सानू मिलिया भी है। तो वैसे जे 8000 साल की इंसानी तारीख जां ह्यूमन हिस्टरी जां सिविलाइजेशनस की हिस्टरी देखिए तो जिन्ने धर्म 4 वड्डे धर्म जिन्होंने असी सैमेटिक धर्म कहते हैं मिडल ईस्ट दे विच पैदा होए ज़ोरैस्ट्रियनिज़म जूडाइज़म क्रिश्चियनिटी इस्लाम। तो जे असी अपने पूरब के खिते की गल करिए तो फिर ऋग्वेद दे नाल पहली शुरुआत ब्राह्मण थॉट की हुंदी है जिसनों अज हिंदू दवा कहा जाता है। फिर लगभग 2500 साल पहला बुद्ध ते महावीर जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की तो 555 साल पहला गुरु नानक साहब इस धरती ते प्रकाशमान हुए तो असी गुरु नानक दे सिख होने के नाते इस गुरमत दे राह दे पांधी हैं। पर ये सारे ही धर्म जां स्कूल ऑफ थॉट फिलोसफीज वो बेशक ग्रीक जां ग्रीस दे विच सुकरात प्लेटो अरिस्टोटल जां दूसरे खित्यां दे विच जिन्हों असी दर्शन कहते हैं 6 दर्शन। सवाल यही है कि मैं कौन है मैं कित्थों आया मैं कित्थे जाना है जिंदगी का मनोरथ की है। और यही मूल सवाल जदों गुरु साहब ने
ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਤੇ ਗਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੀ ਹਾਸਲ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਸਲ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ हैं। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਤਾਂ ਵੀਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਚੱਕਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵੀਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ हैं, ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ हैं। ਪਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਗਵਾਚ ਗਏ हैं। ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤੇ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ, 14 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰਖ ਚੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲੋਕ 12 ਤੇ ਵਧੇਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਪਰਖ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1469 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੇ ਪਾਂਧਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪੈਮਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਯਾਰਡਸਟਿਕ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ 230 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਦਰ 80,000 ਦੇ ਇਕੱਠ ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਖੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਚੋਂ ਪਾਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੜ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਪਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ 1708 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਲਕਬ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਇਹ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੁਮਾ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵੀ ਛੱਡੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਨੇ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਰਗਲ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਅੱਜ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਘੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਡਬਲ ਐਜਡ ਸੌਰਡ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਔਰ ਡਿਸਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਅਸਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਿਰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਤਨ ਮਨ ਤਨ ਸਤ ਸੌਂਪ ਗੁਰ ਕੋ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਐ ਪਾਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ। ਨਿਰਾਲਾਪਨ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਦੋਤਰੇ ਦੋਤਰੀਆਂ
घर एक दे 2 5 किले दे 10 किले, एक गड्डी दे 2 मकाना दे 4, ये एक वखरी कहानी है। और ये भी बड़ी दिलचस्प गल है कि एक पासे जे सलोक वारां दे वधीक प्यार दी खेड खेडण दा शौक ते सिर तली ते रखण दी गल है, ते इस तो एकदम अगला सलोक जिहड़ा गुरु नानक साहब दा, नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए, मरण न जापे मूलिया आवे किसे थाए। हुण एक पासे प्यार दी खेड खेडण वाले ने, उन्हां दे लई इश्क हकीकी है, उन्हां दे लई कोई जमा नफी नहीं है। जदों असीं फायदा नुकसान तो जमा नफी हुंदा है। और गुरु साहब ने याद करवाया कि एक वो ने जिहड़े किराड़ बिरती होणगे, ये कोई जाति सूचक नहीं है, ये बनक बिरती है। जदा शिकार अज भी साडा एक वड्डा तबका है कि इस चों सानू की मिलेगा। आ 4 दहाकियां च लाख 1.5 लाख मुंडा बर्बाद होता है, हज़ारां जिहड़े ने वो रुल गए, की खट्टिया। हुण इन्हां नूं इश्क हकीकी दी खेड दी समझ नहीं है कि सिद्धांत ते खलो के पहरा देना। और जिवें टुट्टी गंढी का वर्णन करते हैं, भाई साहब ने याद दहानी करवाई सी कि उस माझे इलाके के चौधरी भी इकट्ठे होके आए, उस थां दे उत्ते मालवे दे के 10वें पातशाह नूं कि महाराज असीं टक्कर लैके की खट्टिया। आनंदपुर भी उजड़िया, साहिबजादे भी शहीद होए, माता जी भी शहीद होए, ते असीं चौधरी हैं, सरकारे दरबारे भी साडा चंगा रसूख है, तुसीं जस हाँ करो असीं समझौता करवा देने और इस सारे को जिहड़ा इस जहमत को छुटकारा मिले। ते असीं जानते हैं कि 10वें पातशाह का जवाब की सी, उदों भी ते हुण भी। जिद्दन अमित शाह पार्लियामेंट खलो के कहंदा है, बीबी हरसिमरत कौर बादल जिन्हें सवाल चुकिया कि जी बलवंत सिंह राजोआणा, जगतार सिंह हवारा, दूसरे जिहड़े 30-30 सालों को जेलों च ने, तुसीं बाकियां नूं छड्डिया होया है, ते उन्हां नूं ते अमित शाह कहंदा कि उनको तो अपने किए का कोई पछतावा ही नहीं है। अगर पछतावा नहीं है तो हम उन्हें कैसे छोड़ दें। हुण जे तुसीं इतिहास को रिलेट करना चाहो, 3 सदियां तो बहुत बड़ा वक्त नहीं है, तो तुसीं एकदम रिलेट कर सकते हो कि वही सरहंद की कचहरी है, वही वजीर खां बैठा है, वही उहदा प्राइम मिनिस्टर सुचानंद बैठा है, और साहिबजादे 7 ते 9 साल के साहिबजादा जोरावर सिंह, साहिबजादा फतेह सिंह जदों अपना रिजॉल्व दिंदे ने। हुण एक स्टेज ते हुकूमत जे नरम पैंदी भी नजर आती है तो वो फिर सुचानंद विचाले आउंदा है, वो कहंदा भी बच्चों जे तुहानूं असीं छड्ड दईए तुसीं की करोगे। उन्होंने कहा असीं जावांगे, फौज इकट्ठी करांगे, फिर तुहाडे नाल लड़ांगे। ते वो सुचानंद कहंदा वेख लो जी, सप्पां दे बच्चे सप हुंदे ने। साडे इतिहास ने कुछ जिहड़े फिकरे ने वो साडे ज़हन दे उत्ते उकरे होए। जदों भी सरहद दी कंध वाल असीं देखांगे, उत्थे जिथे हा दा नारा मारदा शेर मुहम्मद खान, नवाब मलेरकोटला नजर आंदे, उत्थे सुचानंद दे मूँह चों सप्पां दे बच्चे सप भी नजर आंदे। ते जिस दिन अमित शाह का वो लाइव प्रसारण पार्लियामेंट चो खलो के आ रहा सी, मैं क्या सुचानंद किते नहीं गया। अज मोदी ते अमित शाह दे विच उहदी रूह ही आई हुई है, जिहड़ा ये कहंदा जी माफी मांग लैण। और यह भी आफरीन है जदों असीं इतिहास की और सिख इतिहास की ग्लोरी की गल करते हैं। जो जवाब साहिबजादियां ने दिता, जेल चो 3 सिंघां ने, जगतार सिंह तारा, सरदार परमिंदर सिंह पेहोरा ते भाई बलवंत सिंह राजोआणा, उन्होंने 3 ने चिट्ठी लिखी है अमित शाह कि खबरदार कदे ये भी सोचे असीं गुरु कलगीधर दे सिंह है, असीं दुष्ट नूं सोधिया, दुष्टां नूं सोधिया, कल नूं भी असीं शहीद भी होए, फिर भी साडी चाह है कि सानू गुरु जीवन देन दोबारा और असीं दुष्टां दा नाश करिए। ये खालसाई स्पिरिट है। इस नूं नाल किराड़ा दोस्ती कूड़े कूड़ी पाए उन्होंने समझ नहीं आ सकती। ये इश्क हकीकी की खेड वालियां नूं समझ आती है कि यह तो इश्क का एक पड़ाव समझी, अपना प्रीतम जिथे रिजाई दा है, भावें दुख होवे भावें सुख होवे, उहदे हुक्म विच शुक्र मनाईदा है। ये सबर सिदक शुक्र और एक क्राइटेरिया भगतां की चाल निराली, चाला निराली भगतां केरी, विखम मार्ग चलना। ये पहले दिन तो ही डिसाइडेड है कि ये रस्ता सच हक इंसाफ का रस्ता, ये बिखड़ा पिंड है। और यही बिखड़ा पिंड है, तुसीं दसंबर के महीने वो शहीदी साता जिहड़ा परिवार विछोड़ा सिरसा, चमकौर की गढ़ी, माछीवाड़े का जंगल, दीने कांगड़ का मुकाम,
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹਿਦ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਵੰਗਾਰ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰੇ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭੁਜੰਗ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫਨੀਅਰ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਬਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਦੀ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਦੀ 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਏ, ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਉਹ ਕੁੱਪਰ ਹੀੜੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਕੱਥੂ ਨੰਗਲ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੈਠ ਦਾ ਗੁਰਦਾਸ ਨੰਗਲ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਨੂੰਵਾਨ ਦਾ ਛੰਮ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਵਾਰ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਭਰਮ ਪਾਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿ ਤੇਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੰਘ ਫੇਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਡਟਦੇ ਆ, ਚਾਅ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੰਨੂ ਦੇ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਮੰਨੂ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਧੂਣ ਸਵਾਏ। ਇਹ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 1 2 3 4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਰੀ ਹੋਈ। ਉਹੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜਲਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 39 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜੂਝਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਦਰਜਨ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖੇ ਤਿਹਾਏ, ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਦੀ ਰੁੱਤ, 4 ਚੁਫੇਰਿਓਂ ਕੱਢ ਔਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੂਰੀ ਫੌਜ, ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸਿਸ, ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਗੈਸਿਸ ਵੀ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13,000 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੈਸਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੌਜ ਹੈ। 37 ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੌਜਾਂ ਚੜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਂਕ ਕੱਲੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਟੁੱਟੀ ਗੰਢੀ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੁਕਤਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਵੀ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਪਿਰਿਟ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਰੀ, ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਰਨੈਲ ਦੇ ਉਸ ਬੋਲਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਰ ਖਰੀਦ ਬਰਾੜ ਟੀਵੀ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਗਿਵਿੰਗ ਦਾ ਐਡਵਰਸਰੀ ਹਿਸ ਡਿਊ, they fought to the last breath and bullet, ਕਿ ਉਹ ਅਖੀਰਲੀ ਗੋਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਹ ਤੱਕ ਲੜੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 72 ਘੰਟੇ ਜਿਸ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੀਬਫ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਖਾਲਸਾਈ ਸਪਿਰਿਟ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਛੱਡੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹੀ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਾਰੋ ਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਸਾ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੀਰ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜੈਕਾਰੇ ਨੇ, ਜੂਝਣਾ
ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਈਵਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਵੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਭੰਗਾੜੀ ਦਾ ਜੰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰੀਚੰਦ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਐਡਮੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਲਈ ਵੀ ਕਿ ਭਾਈ ਵਾਹ ਕਮਾਲ ਦਾ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕਿਵੇਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਖਮ ਮਾਰਗ ਚੱਲਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲੱਭ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰ ਤਜ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਨਰ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾੜੋ ਨਿੱਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਿਨੇ ਆਪ ਤਜਿਆ, ਹਰ ਵਾਸਨਾ ਸਮਾਣੀ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਤਿੱਖੀ ਤੇ ਵਾਲ ਤੋਂ ਬਰੀਕ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਯੁੱਗ 'ਚ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵਾਹ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਟੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਨਾਜ਼ੀਜ਼ਮ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਖੜੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਰੀਆ ਜਾਂ ਐਰੀਅਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ, ਹਿਟਲਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇਖੋ, ਸਵਸਤਿਕਾ, ਸਵਸਤਿਕਾ ਵੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ, ਵਰਸਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਰੇਸਿਜ਼ਮ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਸਟਰਗਲ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਾਂ ਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 12, 14, 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਜਿਹਦਾ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਪੱਗਵਾੜਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ, ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ 10 ਸਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ 2004 ਤੋਂ 2014 ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਵਾਰ ਬਾਦਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਹਾ, 2 ਵਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬਣਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਯੋਂਡ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬਲਵੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 12 ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਕਿਲਾ ਸੱਚ ਦਾ। ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਮ ਦੇ, ਇਹਦੀ ਨੀਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਪੁਖਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਂਧੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਉਸ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਿਆ। ਯਾਰੜੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ 70 ਚੰਗਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ, ਤੋੜ ਨਿਭੇ। 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਈਏ, ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਲ ਸਾਥੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਵੀ
ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਬੇਦਾਵੀਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਸਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਜ਼ੀ ਜਰਮਨੀ, ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਅਲ ਸੁਪਰੀਓਰਿਟੀ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁਸੋਲਿਨੀ, ਇਟਲੀ ਦਾ ਫਾਸ਼ਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਾਨ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ। ਇਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੈਰੀ ਡੇਂਜਰਸ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਾਵਰ ਬੇਸ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਪ੍ਰੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜਬਰੀ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨੈ ਭੈ ਮਾਨਤ ਆਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਇਹੀ ਸੋਚ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਸਕਾਲਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਛੰਦ ਹੈ ਕਿ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ अनेकता विलोए जाती होती कुचीलता कतेबन कुरान की पाप परपक जाते धर्म कसक जाते वर्ण गरक जाते साहित्य वेदान की देवी देव द्योरे संतोख सिंगा दूर होते रूप मिट जाते कथा वेदन पुराण के श्री गुरु गोविंद सिंह पावन परम शूर मूरत ना होती जो पै करुणा निदान की। कि जे गुरु गोबिंद सिंह साहब पावन पवित्र महान सूरबीर, उन्हां दी करुणा दे खजाने, दया दे भंडार, उन्हां दी मूरत ना हुंदी तां छाए जाती एकता हो जानी सी, अनेकता विलोए जाती। यही थॉट औरंगजेब दा सी कि एक इस्लाम दे नाम थल्ले एकता हो सकती है, तुसी सारे इस दायराकार च आ जाओ। ते अज ये हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी की है? मोहन भागवत नूं देखो, इन्हां दे बयान देखो, किस लैवल ते जाके असीं औरंगजेब दीयां कहानियां सुनाई जाइए ते जिहड़ा साडे सामने है वो कहण दी साडे 'च हिम्मत ना होए। असीं उन्हां नूं हमेशा ही ये गल याद रहे, चैलेंज दा एक बंदा भी खलो, बोता सिंह गरजा सिंह दे कोल कोई बटालीयन तां नहीं सी, उन्हां दे कोल कोई भंगियां वाली तोप भी नहीं सी, डांगा ही सी, पर दोनों ਸਿੰਘਾਂ ने नौजवान सी। बाबा लफज दा असीं उन्हां नूं ये बुढ़े नहीं सी हो, जिवें असीं बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह कहते हैं। तो ये जिन्हां दे कोल पावर है उन्होंने वीर बाल दिवस मनाउणा चाहुंदे ने, वो उन्होंने बालक मनाउणा चाहुंदे ने, क्योंकि उन्हां कोल बाबे नहीं ने, उन्हां दे कोल अपना मिथिहास तो बिना कुछ नहीं है। और उस पोलिटिकल पावर दे नाल वो मिथिहास नूं इतिहास कन्वर्ट कर रहे हैं और साडे इतिहास को तो बिलिटल कर ही रहे हैं। पर यही थॉट अज है कि इत्थे रहने वाला हर हिंदू तो भी है, उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुसी वाल रखो, वो नांगिया दे उन्होंने किन्ने दे होर रखे होंदे ने, अपने भी जाके उन्होंने हाजरी लवाउण लग गए जी साडे मन नूं किते शांति नहीं मिलती, बाबा जी तुहाडे कोल आके मिलदी। तुसी सोशल मीडिया ते जाके देखो किन्ने इस किस्म के जोगी जोगणा खड़े कर दिते ने उन्होंने। पहले ही बाहरले मुल्कां 'च उन्होंने बेवकूफ बनाउण लई कोई इधर ला कोई उधर ला, किन्ने योगा के नाम थले, तुहाडा किहड़ा शहर है जिथे योगा सेंटर नहीं ने। हुण ये सारा उन्हां दी मार्केटिंग है, उन्हां नूं पता है कि उन्हां दे कोल यूनीवर्सलिज्म नहीं है, उन्हां दे कोल ग्लोबलाइजेशन दे विच इंसानियत दा कांसैप्ट नहीं है। जदों धर्म की गल भी करते हैं, हुण गीता बहुत जिसका दुनिया दीयां बहुत सारियां ज़बानां 'च तर्जमा होया,
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਸ਼ਤਰੀ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੈਸ਼ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਇਤੀ ਮਾਰ ਪਈ ਕੁਰਲਾਣੇ ਤੈਂਕੀ ਦਰਦ ਨਾ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇਮਨਾਬਾਦ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਤਾਇਆ ਝੋਰੀ ਮੰਗੇ ਦਾਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਨਸਾਨੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੈਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਥੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉਹ ਉਹੀ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ 39 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦਿੱਤਾ 1849 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੜੱਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੱਲੋਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਕੂਕਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਪਰ ਸੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਰੂਟਸ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਾਰਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਬੂਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਿਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨੇ ਯੂਥ ਦੀ ਇਮੈਜੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਲਫ਼ਜ਼ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਘੜੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੂਦਰ ਸੀ, ਕਸ਼ੂਦਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨਿਆ ਗਿਆ, ਇਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ, ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜਿਹੜੇ 18-18 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਘਰ ਵਸਾਏ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਗੜੇ ਨਿਬੇੜੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਡੈਡੀਕੇਟਿਡ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹਾਦਰ ਖਾਨ ਸੀ ਜਾਂ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਵਾੜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਚੂਡ ਦੇ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਬ ਲਈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੱਲੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖੋਗੇ ਸਰਦਾਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਣਪਛਾਤੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਨ ਆਫ 100 ਇਅਰਸ ਨੇ, 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੇ ਨੇ, 1699 ਤੋਂ 1799 ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਿੱਖ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਸ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀਆਂ। ਨਵੰਬਰ 84 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੋਈ ਵਿਡੋ ਕਾਲੋਨੀ ਹੋਏ ਕਿ 3000 ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ, ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਭਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਿਓ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, 4 ਜਨਰੇਸ਼ਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਵਰੇ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ, ਜਸਟਿਸ, ਸਜਨ ਕੁਮਾਰ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਫਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਢਮਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ
कि हुण तुसी पढ़ो, गुरुद्वारे च पढ़ी जाओ, राज करेगा खालसा, पर तुहानू असीं किते नेड़े तेड़े नहीं लगन देना है पोलीटिकल पावर दे। असीं डिसाइड करांगे कि तुसी अपने साहबजादियां नू वीर बाल कहना है, असीं डिसाइड करांगे कि किहड़ा लॉ असीं किवें इंप्लीमेंट करना है। तुहाडीआं ज़मीनां लैणीआं ने, 3 खेती कानून बनाने ने, तुसी 800 किसान मरवाओ, तुसी आके कानून वापस हो गए जैसे थे, पर अज भी वही नीतियां एक जां दूसरे तरीके दे नाल जिहड़ियां ने वो बराबर चल रही ने। हुण इस सब का जवाब की है? ये तो सिम्पटम ने बीमारी के। ज़ाहिर है बीमारी गुलामी है, और ज़ाहिर है कि जिहड़ा पावरफुल इस वेले दिल्ली तखत के उत्ते बैठे हुए ने, उन्होंने चाणक्य नीति के चारों हथियार साम दाम दंड भेद बड़ी बेकिरकी के नाल लागू किए हुए हैं। पर इसका जवाब हमेशा, और मैं ये समझदा कि मैं शुक्रगुजार है गुरुद्वारा सिंह सभा की मैनेजमेंट, आप सिख संगत का, कि तुसी मीडिया की इंपॉर्टेंस नूं समझदे अज का दीवान TV 84 के नाम भी समर्पित किया है। ये साडा एक निमाणा जिहा यतन है, और ये गल अज की नहीं है। जो रेडियो वेव्स ही सी, उस तो पहला अखबारां सी, सैकेंड वर्ल्ड वॉर की उस अलायंस की मैं गल की, तो उदों बड़े सगीर के सब कॉन्टीनेंट के एक उर्दू शायर ने एक कपलेट कहा सी कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबल हो तो अखबार निकालो। ये वो बड़ा अज भी जिहड़े अंग्रेजी डिक्शनरी को कदे देखणगे तो तुसीं एक लफज देखोगे गोबलियंस लाइज। प्रोपेगेंडा लफज जर्मन जबान का है, और नाजी हिटलर ने एक मिनिस्ट्री बनाई, उसका नाम ही प्रोपेगेंडा मिनिस्ट्री सी, और उसका इंचार्ज सी डॉक्टर गोएबल्स। हुण डॉक्टर गोएबल्स किस तेजी के नाल नैरेटिव घटता सी कि अज जी कोई सब तो वड्डी झूठी गल होए तो उन्होंने कहा जाता है गोबलियन लाइज, कि झूठ किवें कढ़िया जाता। तो जिन्हां नाल साडा वाह है, इन्होंने तो इन्ने गपौड़ घड़े हुए ने, उन्होंने गपौड़ों को धर्म कह के हज़ारां सालों तो बेच रहे हैं। तो असीं जे सिर्फ अपने घरां च बैठ के ये पढ़ी जाना है कि जी कूड़ निखुट्या नानका ओढ़ सच रही, घर बैठे हैं। ये अकाल पुरख की दरगाह की गल है कि तिथे सचो ही सच निबड़े, चुन वक्त कड़े जजमालिया, थाए ना पाए कूड़िया, मुंह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रते से जिण गए, हार गए से ठगण वालिया, लिख बह नावे धर्म बहाले। कि उदी दरगाह दे विच सच की जित हुंदी है। दुनिया दे विच मेजोरिटी ऑफ द टाइम जे झूठ नूं चैलेंज ना किया जाए तो झूठ जितदा है, झूठ राज भी करता है। पढ़ लो 8000 साल की ह्यूमन हिस्ट्री। फर्क सिख होण ते कोई होर होण चाहिए कि साडे बाबे ने सानू सिखाया कि सच की बाणी नानक आखे, सच सुनाए सी सच की बेला। कला सच बोलना काफ़ी नहीं है, उदों सच बोलना जदों सच बोलने का वक्त है, सच बोलने का टाइम है। असी समझते हैं कि अज भी वही गॉबलियन लाइज इन्हां दियां किस लैवल तक ने कि उन्होंने जिहड़ी दहशतगर्दी दे नाल, स्टेट टैररिज्म दे नाल पंजाब दे विच साडी एक नस्ल मार मुकाई, दूसरी नूं ड्रग्स के हवाले कर दिता है, तीसरे नूं मैं लास्ट प्रोग्राम परसों असी फ्राइडे का सचो सच किया है, तो मेरे सामने एक स्टोरी आई माइग्रेटरी बर्ड्स कि साडी हरीके जिहड़ा वर्ल्ड लैवल की वैटलैंड है, जिथे सतलुज ते ब्यास मिलते हैं, लगभग 90 किलोमीटर वाटर है। तो उसकी स्टोरी सी कि 95,000 के करीब माइग्रेटरी बर्ड्स जिहड़े साइबेरिया, रशिया, उज़बेकिस्तान उत्थों उड़ के आते हैं। और बहुत बार जो असी रास पढ़ते हैं तो तुक पढ़ते हैं उड़ा ऊंड आवे सह कोसा तिस पातशाह बचरे छरिया तेन कवन खिलावे कवन चुगावे मन में सिमरन करे। माइग्रेटरी बर्ड्स की गल है जिहड़े साडे पंजाब, और किसी ने कदे इनू प्रोपेगेट नहीं किया भी इस लैवल की साडी वैटलैंड है। पर नाल दी नाल जो मैं दूसरी खबर देखी कि जी फलां पिंड तरनतारन तो इन्ने किलोमीटर दूर नशहरा पनुआ पिछले 10 साल 2000 नौजवान चले गए। तो पंजाब का डाटा तुसी देखो कि 3 तो 5 लाख नौजवान बच्चे बच्चियां हर साल पंजाब चों निकल रहे हैं। पंजाब जिहड़ा बिल्कुल उहदी डेमोग्राफी बदली जा रही है। जिहड़ा पंजाब लखां माइग्रेटरी बर्ड्स दे लई फूड है, ग्रीन पैचर है, उस दे लई
ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੋਸ਼ ਦੇਖੋ, 50 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਰਸ਼ੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਲਾਵਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲਿਆ ਔਰ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ, ਲਾਰੈਂਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਔਰ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੌਂਦਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ ਬਰਤਾਨ ਸਿਰਜਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲੈ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜੇ ਗੋਇਬਲੀਅਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਵਿਕਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 800 ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਪੋਸਟ YouTube ਜਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਰ ਦੀ ਫੌਜ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਲਗਭਗ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2012 ਕੁਝ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹਦਾ ਸਿੱਖ ਨੈਰੇਟਿਵ ਹੋਏ ਔਰ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਦਸੰਬਰ 2012 ਚ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਾਊਂਡ ਵਿਊ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਇੱਕ ਹੱਬ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ 32-33 ਹੋਰ ਚੈਨਲ ਵੀ ਅਫਰੀਕਨ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਟੀਵੀ 84 ਦਾ ਰੈਗੂਲਰ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ YouTube, Facebook ਵੀ ਬੈਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ IP ਬਾਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ YouTube, Facebook ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬਾਲਟੀਮੋਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। 7:30 ਤੋਂ 9 ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਘੁਮਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬੇਸਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਕਮੈਂਟਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ, CBI ਦੀ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਟੀਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ YouTube ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, Facebook ਤੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ 2,04,000 ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਵੇਰਵਾ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਸੈਲਫ ਪੈਟਿੰਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਦਾ ਗਬਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੁੱਲਿਆ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਜੇ ਨੀਡਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਫੁਸਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਵਾ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਟੀਵੀ 84 ਨੇ ਇਹਨਾਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜਸ ਅੱਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਵੇਰਵੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅੱਜ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੀ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ 13 ਮਹੀਨੇ ਚੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਇਹ ਟਰਮ ਵੀ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਟ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਲਮੋਸਟ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕੁਆਇਟ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ 18 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਰੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ,
ਉਸ ਦੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦਾ ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖੁਖਰਾਣਾ ਨੂੰ ਜੁਝਾਰੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੰਘਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੱਪਦਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਸਨ। ਕਿਵੇਂ ਵਿਦਿਨ ਏ ਵੀਕ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਲਿਊਕੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ, ਉਹੀ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ ਜੋ KGB ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ। ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦਾ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਵੈਪਨ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਤੋਂ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੇ ਮਰਡਰ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਰਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈਡ ਰਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖੌਫਨਾਕ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਹੈ KGB ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸੇ ਹੀ ਰਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡਰੀ 3rd ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਨੂੰ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ, ਇਹ ਉਹੀ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੋਟੋਰੀਅਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਜ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਬਲੈਕ ਥੰਡਰ ਨੂੰ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਚੀਫ ਹੈ, ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਹੈ। ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ NIA ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ DGP ਪੁਲਿਸ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ 9 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ NIA ਦਾ ਚੀਫ ਹੈ। ਤੇ ਮਿਸਟਰ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਦਾ ਚੀਫ, ਜਿਹਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਟਰਮ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਜਿਹੜਾ DGP ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਉਡਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡੀਕਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਕਰੈਕਟਰ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਣ 29 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, FBI ਔਰ ਡਰੱਗ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 15 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਰਡਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਖੁੱਲਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਏਜੰਟ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਟਾਰਗੇਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਹਰਦੀਪ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਹਰਦੀਪ ਨਿੱਜਰ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਲੁਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖੌਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 19 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ 22 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਵੀ TV 84 ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਾਲ ਆਈ, ਅਨਨੋਨ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ FBI ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡੋਂਟ ਟਰੈਵਲ, ਡੋਂਟ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕਸੈਸਿਵ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC FBI ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਟ੍ਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ 1 ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿਸਟਮ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ
सो खालसा जी अज जिथे तक असी पहुंच गए, देखो अकाल पुरख दे हुक्म च है आवण जान एक खेल बनाया, आग्याकारी कीनी माया। साडे मुक्तियां ने भी सानू दस दिता है कि भाई गुरु वाल पिठ करना इस तो वड्डी तकलीफ दे कोई गल नहीं हुंदी, मुख उज्जल तां गुरु वाल मूँह करके हुंदे। सो असी जिथे अज इस दिन नूं याद कर रहे हैं, तुसी सारे एज ए वैल विशर जिहड़ा पंथ दर्दी हो, ये साडी स्टेज शुरू तो ही पंथक प्लेटफॉर्म है, उत्थे इस गल नूं भी जरूर देखिए। ये महज एक स्टोरी टेलिंग नहीं है कि मैं नैरेट किया है, तुहानूं कंन रस मिलिया चंगा मिलिया, इवें नहीं है। प्रेजिडेंट कैनेडी के एक बड़े पॉपुलर लफ्ज ने, वी ऑलवेज आस्क व्हाट नेशन इज डूइंग फॉर अस, वी नेवर आस्क व्हाट वी आर डूइंग फॉर द नेशन। ये तुसी सब ने देखना है कि साडी कौम का घर बन रहा है, जिहदे च लाख 1.5 लाख सिंघां सिंघणियां ने अपना खून अपना रक्त पाई है। साडा अकाल तख्त खंडरात बना दिता गया है। अज भी 2015 तो लैके गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी घटनावां हुण तक गिणिया ही नहीं जांदियां, सैकड़ियां की गिणती च। उही बैबल कला, उही बरगाड़ी, उही बुर्ज जवाहर सिंह वाला रोज़ रिपीट हो रहा है। साडा इश्क जिहड़ा उसका इसलिए अपमान हो रहा है क्योंकि साडे कोल पोलीटिकल पावर नहीं है। साडे नौजवान 3 तो 5 लाख पंजाब छड्ड के इसलिए आ रहे हैं बाहर, धक्के खांदे ने। मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का हाल कैनेडा भी देखा, गुरुद्वारा कमेटियां मैं क्या इन्हों सामो, ये साडा सरमाया ने, ये इन्हों रोलना चाहते हैं। उत्थे भी रोलिया इन्होंने, इत्थे भी रोलना चाहते हैं। और ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई असी तुहानूं बाहर भी सुकून नाल नहीं रहन देना। तुसीं कहो जी असी दुनिया की सुपर पावर अमरीका च बैठे हैं या दूजा, इत्थे भी असी ट्रांसनैशनल रिप्रैशन करना है। जदों इन्ने वड्डे चैलेंज ने, फिर साडा सब दा ये नहीं कि मैं कोई एक सैक्टर की गल करदा, हर एक नूं गुरु ने एबिलिटी दिती हुई है। तुहानूं सब तुसीं एबल हो। आनंदपुर की पुरी च भाई नंद लाल कलम चलाउंदे ने, भाई कन्हैया जी पानी की मश्क नाल दुश्मन ते सज्जन सब की सेवा करते हैं, ते भाई बचित्तर सिंह का नागणी बरछा वो मस्त हाथियों के राह नूं बदल के गुलामी के संगल कट रहे हैं। सारे ही अपने प्रीतम को रिझा रहे हैं। तुसीं सारे आपो अपने आप तो पुछो, अपने बच्चे बच्चियां नूं इनकरेज करो। जदों शाम नूं तुसीं परिवार बैठते हो डाइनिंग टेबल ते रह रास करते हो, उन्होंने दसो कि भाई असी माणमती कौम है। ये अरदास महज एक रिचुअल नहीं है, ये तुहाडा 3 सदियों का इतिहास है। तुहाडे केसां दे लई, तुहाडीआं दस्तारां दे लई किन्नियां कुर्बानियां होईयां ने, और उन्होंने याद दहानी करवाओ। राज करेगा खालसा महज एक स्लोगन नहीं है, ये याद दहानी है कि असी सॉवरन सी, सॉवरन हाँ। और भाई रतन सिंह पंगू ने बड़ी खूबसूरत डेफिनेशन, खालसा बादशाह या बागी, जिहड़ी गुलामी है वो स्टेट ऑफ माइंड है। खालसा जब बादशाह है, सॉवरन है, जब सॉवरिटी लिए लड़ रहा है। गुलाम तो तुसीं उदों हुंदे हो जदों गुलामी कबूल दे हो। हाँ, ये जरूर है कि जिहड़ा सोने के पिंजरे च बैठा तोता है, चूरी खा रहा है, वो जिहड़ा आसमान च उड़दा तोता है, वो लगता होना है भी ये जीन दे विच ही कोई डिफेक्ट है। देखो इनू की होया, ये क्यों नहीं बह सकता, इवें आराम नाल खा सकता। सो ये सोने के पिंजरे वाले तोते भी साडे नाल नाल ही रहने ने। पर असी गुरु के सिंह है, असी गुरु कलगीधर बाजा वाले दे वो आसमानां दे विच तारियां लाउण वाले बाज हैं। इस धरती के उत्ते शेरां वांग साडी दहाड़ है। और ये फेथ दे नाल, विश्वास के नाल मैं कंक्लूड करा। सर कपूर सिंह जिहड़े बड़े बड़े 20वीं सदी के महान सिख फिलोसफर हुए ने, वो भी कई बार उपराम होंदे सन, पर फिर कहते सी भी नहीं, गुरु कलगीधर पातशाह का इकरारनामा है पंथ दे नाल, पंथ खालसा खेती मेरी हौं संभाल करो तिस केरी। गुरु ने बेघरे नहीं रहन देना पंथ नूं। साडा फेथ, साडा ईमान, गुरु दे उत्ते विश्वास, सिक्खी वैल्यूज, सिक्खी स्वरूप, गुरु दे खंडे बाटे दा अमृत, ये सारियां वो सानू स्ट्रैंथन करदियां ने। गुरु वा जदों असीं मूँह करिए तो फिर साडे पल्ले नहीं कुछ रहता कि जी निभा सकांगे नहीं निभा सकांगे। भाई गुरदास जी याद दहानी करवांदे ने, चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे हुए लेते हैं। तुसीं एक कदम वधो सही, गुरु करोड़ कदम आउंदे ने अपने गल नाल लाउण लई,
ਆਨੰਦਪੁਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਸਭ ਕੁਝ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਕਮਰ ਕੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਵਿਦਾਵਾ ਪੜਵਾਉਣ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੋਣਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਵੇਂ ਹੀ ਪੰਥਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਇਸ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਲਈ ਮੁਆਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।